اور مکہ کی ہستی اپنے ہاتھ سے مٹاؤں گا۔ بالکل میرے حضور، کیوں نہیں؟ کتنا خوبصورت ہے میرا کلیسا، اب پتا چلے گا دنیا کو میں ہوں ابرہہ یمن کا حاکم، اور میرا یہ گردا گھر چھین لے گا مکہ والوں کے پیروں کی زمین۔ یہ ہوگا اب نیا کعبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامی تاریخ کے ایک انتہائی اہم اور معجزانہ واقعے پر تفصیل سے بات کریں گے۔ عام الفیل کا واقعہ یہ وہ سال تھا جب یمن کے ایک طاقتور حکمران ابرہہ نے ہاتھیوں کی ایک بہت بڑی فوج لے کر خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس گھر کی حفاظت ایک ایسے معجزے سے کی جو آج بھی ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے صرف چند ماہ پہلے پیش آیا، اور قرآن مجید میں سورۃ الفیل اس کی گواہی دیتی ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ آج ہم اس تاریخی پس منظر، تفصیلات، گواہوں کی روایات اور اس سے ملنے والے اسباق پر بات کریں گے۔ اگر آپ اسلامی تاریخ اور معجزات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے اس دور کے حالات کو سمجھتے ہیں۔ یہ 570 عیسوی کے قریب کا زمانہ ہے، جب عرب جزیرہ نما جاہلیت کا دور تھا۔ لوگ بت پرستی کرتے تھے، لیکن خانہ کعبہ ایک مرکزی مقدس مقام تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا۔ عرب قبائل حج کے لیے یہاں آتے، تجارت کرتے، اور یہاں ان کی معاشی اور مذہبی زندگی کا مرکز تھا۔ جنوب میں یمن ایک طاقتور سلطنت تھی جو حبشہ، جسے اب ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے، اسی کے زیر اثر تھی۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی عیسائی تھا، اور یمن پر اس کا گورنر ابرہہ بھی عیسائی تھا۔ ابرہہ ایک فوجی جنرل تھا جو اپنی سلطنت کو وسعت دینا چاہتا تھا۔ وہ دیکھتا تھا کہ عرب لوگ کعبہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، جو اس کی سلطنت کی تجارت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ابرہہ نے ایک چال چلی، اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک عظیم الشان گرجا گھر بنوایا جسے القلیس یا الکلیسا کہا جاتا تھا۔ یہ گرجا ماربل، سونے اور جواہرات سے مزین تھا، اور اس کا مقصد تھا کہ عربوں کو حج کے لیے کعبہ کی بجائے یہاں لایا جائے۔ اس نے اعلان کیا کہ اب حج یہاں ہوگا، لیکن عربوں نے اسے قبول نہ کیا کیونکہ کعبہ ان کی روایات اور عقیدے کا حصہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق ایک عرب قبیلے کے لوگوں نے غصے میں آ کر اس گرجا کو ناپاک کر دیا، یعنی اس میں غلاظت پھینک دی۔ یہ خبر ابرہہ تک پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ کعبہ کو تباہ کر کے رہے گا تاکہ لوگ اس کی طرف نہ جائیں۔ یہ ایک مذہبی اور سیاسی جنگ تھی۔ تاریخی ذرائع جیسے ابن حشام کی سیرت النبی اور طبری کی تاریخ بتاتے ہیں کہ ابرہہ کی فوج بہت طاقتور تھی۔ اس دور میں ہاتھی جنگ کا ایک ہتھیار تھے جو عربوں کے لیے نئی چیز تھی۔ ابرہہ نے 60,000 سے زیادہ سپاہی جمع کیے اور کئی ہاتھی لائے۔ سب سے بڑا ہاتھی محمود تھا جو اس کا ذاتی ہاتھی تھا۔ یا اللہ، یہ کون سی مخلوق ہے؟
हम मुट्ठी भर लोग इतनी बड़ी फौज का सामना कैसे करेंगे? अब्दुल मुत्तलिब, अगर काबा की भीख मांगने आए हो तो लौट जाओ। मैं उसे बर्बाद करके ही यहाँ से वापस जाऊंगा। मैं यहाँ अपने 200 ऊंट लेने आया हूँ जिन्हें आपके सिपाहियों ने कैद कर लिया है। कमाल है, मांगे भी तो क्या ऊंट? क्या तुम काबा की सलामती नहीं चाहते? काबा का मालिक अल्लाह है, वो उसकी हिफाजत खुद करेगा। मैं ऊंटों का मालिक हूँ, उनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, लिहाजा मेरे ऊंट मुझे दे दीजिए। सुबह मैं उस काबा को तोड़ दूंगा। बिल्कुल मेरे हुजूर। अल्लाह हमारी मदद कर, हमें इस मुसीबत से निकाल दे। अब्राहा की फौज यमन से निकलकर शुमाल की तरफ बढ़ी। रास्ते में वो अरब कबाइल को शिकस्त देता गया। मक्का के करीब पहुंचकर उसने कुरैश के ऊंट और मवेशी छीन लिए। कुरैश का सरदार अब्दुल मुत्तलिब, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, एक वफ्द लेकर अब्राहा से मिलने गया। अब्राहा एक खैमे में बैठा था जो बादशाहों जैसा था। अब्दुल मुत्तलिब एक खूबसूरत, तवील कद और बावकार शख्स थे। अब्राहा ने उन्हें देखकर एहतराम किया और पूछा, तुम क्या चाहते हो? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे 200 ऊंट तुम्हारी फौज ने छीन लिए, वो वापस कर दो। अब्राहा हैरान हुआ और बोला, मैं तुम्हारे मुकद्दस घर को तबाह करने आया हूँ और तुम ऊंटों की फिक्र कर रहे हो। अब्दुल मुत्तलिब का तारीखी जवाब था, मैं ऊंटों का मालिक हूँ, इसलिए उनकी हिफाजत की फिक्र मुझे है। काबा अल्लाह का घर है, उसका मालिक अल्लाह है, वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। ये अल्फाज अब्दुल मुत्तलिब की तौहीद पर ईमान की गवाही देते हैं। हालांकि वो जाहिलियत के दौर में थे। अब्राहा ने ऊंट वापस कर लिए, लेकिन हमले का इरादा ना छोड़ा। अब्दुल मुत्तलिब वापस आए और कुरैश को हुक्म दिया कि सब लोग मक्का छोड़कर पहाड़ों में चले जाएं। वो खुद काबा के दरवाजे पर खड़े हुए और दुआ की, ऐ अल्लाह, तू अपने घर की हिफाजत कर, दुश्मन को उनकी चालों से रोक दे। अब्राहा की फौज मक्का के करीब ममस नामी जगह पर पहुंची। हाथियों को काबा की तरफ बढ़ाया गया, लेकिन मौजज़ा देखिए, सबसे आगे जो हाथी था, महमूद जिसका नाम था, वो रुक गया, वो आगे ना बढ़ा। महावत ने उसे मारा, कांटे चुभवाए, लेकिन हाथी ना हिला। अगर उसे यमन की तरफ मोड़ा जाए तो वो भागता, लेकिन काबा की तरफ ना जाता। दूसरे हाथी भी ऐसे ही हुए। ये अल्लाह की पहली निशानी थी। अब्राहा की फौज हैरान थी, लेकिन वो हमला करने की तैयारी कर रही थी। अरब लोग पहाड़ों से देख रहे थे, वो दुआएं मांग रहे थे। फिर अल्लाह ताला का मौजज़ा ज़ाहिर हुआ। आसमान से अबाबील परिंदों के झुंड आए। ये छोटे परिंदे थे जो घड़ों की तरह मुनज़्ज़म थे। ये हर परिंदे के मुंह में एक पत्थर था और पंजों में 2। ये पत्थर सजील के थे, यानी मिट्टी और पत्थर के मिले जुले, जो आग की तरह गर्म थे। परिंदों ने ये पत्थर फौज पर फेंके। हर पत्थर एक सिपाही को लगता और उसे छलनी कर देता, जैसे चीचक की बीमारी से मुतासिर हो। देखते ही देखते पूरी फौज तबाह हो गई। सिपाही भौसे की तरह बिखर गए, उनके जिस्म गल सड़ गए। अब्राहा खुद शदीद जख्मी हुआ। वो यमन वापस चला गया, लेकिन रास्ते में उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया और वो मर गया। ये मौजज़ा कुरान मजीद में सूरतुल फील में बयान हुआ है। आइए उसकी तफसीर देखते हैं। सूरतुल फील, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, क्या तुमने नहीं देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी तदबीर को गलती में नहीं डाल दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेजे जो उन पर मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे, फिर उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। तफसीर, ये सूरत अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है। अस्हाबुल फील से मुराद अब्राहा की फौज है। तज़लील का मतलब है उनकी चालों को बर्बाद करना। अबाबील गिरोह दर गिरोह परिंदे और सजील आग और पत्थर की तरह सख्त चीजें। तारीखी तौर पर यह वाकया मक्का वालों के लिए एक बड़ी नेमत थी, क्योंकि उसने काबा की अज़मत बढ़ा दी। ये वाक़या आमुल फील कहलाता है और इसी साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। ये अल्लाह की तरफ से इख्तियारी थी कि आने वाले नबी का ज़माना मौजज़ात से शुरू हुआ। इससे जो हमें सबक मिलते हैं वो अल्लाह की कुदरत, पूरी ताकत, चाहे कितनी भी बड़ी फौज हो, अल्लाह के सामने कुछ नहीं। आज भी जब दुश्मन इस्लाम पर हमला करते हैं, अल्लाह की मदद पर यकीन रखें। तवक्कुल अब्दुल मुत्तलिब की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाएं, बाकी अल्लाह पर छोड़ दें।
کعبہ کی حفاظت یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے۔ تاریخ سے سبق جاہلیت میں بھی اللہ کے نشانات تھے جو اسلام کی آمد کی خبر دے رہے تھے۔ روایت میں ہے کہ اس واقعے کے بعد مکہ کی عزت بڑھ گئی اور لوگ کعبہ کو زیادہ احترام دینے لگے۔ آج کے دور میں جب ہم کعبہ کو دیکھتے ہیں یہ واقعہ یاد آتا ہے۔ سعودی عرب میں کعبہ کی حفاظت کے جدید انتظامات ہیں لیکن اصل حفاظت اللہ کی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹس میں بتائیں، اگلی ویڈیو پھر موضوع پر بنائیں یہ بھی بتا دیں۔ شکریہ۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔